किन्ने लोकी जिहड़े ने साडी संस्था नाल जुड़े हुए ने उन्होंने प्रोग्राम किया और सारे का सारा प्रोग्राम जिहड़ा सी उहनूं ऑर्गेनाइज जिहड़ी RSS कर रही सी। और जदों उन्होंने स्पैशली मैनूं सद्दिया उस प्रोग्राम दे विच वो कहंदे जी तुसीं इत्थे पहुंचो। ते जदों उन्हां दा मैं जाके उत्थों दा सिस्टम देखिया, उन्होंने अपने दफ्तर देखिया ते उन्होंने पुछया, मैं कहा जी काम की कर रहे हो तुसीं? वो कहंदे जी 1947 दे विच जदों देश का बंटवारा होया ते जिहड़ा जम्मू कश्मीर दे विच RSS दा योगदान सी असीं दुनिया दे सामने लिआना और उन्होंने लोगों ने बकायदा इश्तिहार छाप के किताबां छापियां और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ RSS ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ 1947 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इमारतां चाहे फिर भी पंथ बना लेगा पर जे सिद्धांत खत्म हो गया उन्होंने बनाना बड़ा मुश्किल है। इस करके भी यतन किया गया। बड़ी लंबी है कि इलैक्शन 5-7-10 दिन का प्रोसैस नहीं सी। जिस मुकाम ते अज पहुंच के तुसी आ रोडां दे उत्ते पिछले पासे वड्डी होर्डिंग लिखी है मूल नानक शाही कैलेंडर के उत्ते जिहड़ी गल कीती गई, इहदे वास्ते एक बड़ा लंबा जदोजहद करना पिया और बड़े लोगों ने इहदे वास्ते जिहड़ा लंबे समय तो जिहड़े यतनशील सन, गुरु ने किरपा की, अरदास पूरी हुई और जिन्ने भी ये साडे नुमाइंदे बन के आए ये सारिਆਂ ने अपने इलाके दे विच संगत नाल वादा किया। इसे वादे दे उत्ते संगत ने जिहड़ा ये मान दिता ना, किसी दे मन च शायद कोई होर भुलेखा होए भी मेरी अपनी कोई पहचान ज्यादा सी, जिहड़े साडे वादे सी संगत ने उहनूं मान दिता है। क्योंकि पिछले 5-7 साल तो जो हो रहा सी, जो साडे नाल जम्मू दे विच हो रहा सी, ना साडे बच्चिआं नूं गुरपुरब दा पता सी, ना गुरुद्वारा दे घर दे ग्रंथियां नूं पता सी। इस करके संगत चाहती सी भी घट्टो घट्ट पंथ एक थां ते खड़ा होवे और साडे इन्हां मैंबर साहिबानां ने जिहड़ा संगत नाल वादा कीता, संगत ने भरोसा करके इन्हां दे वादा जिहड़ा सी उहदे ते भरोसा करके इन्हां नूं कामयाब करके इत्थे पहुंचिया। उस तो बाद गुरु ने किरपा कीती कि फिर जिहड़ी इस एक कमेटी जिहड़ी मूल नानकशाही कैलेंडर नूं मुख रख के और खाली मूल नानकशाही कैलेंडर ही नहीं, टोटली जिहड़ी पंथक सोच है, जिहड़ी पंथक सिद्धांतां दे उत्ते खरी उतरन वाली उस सोच नूं लैके साडी एक कमेटी आई। सब तो पहला इन्हां नूं जिहड़ी है मुबारक है और वीर दविंदरपाल सिंह जिथों मैं शुरुआत की कि बई इन्हां ने 8 तरीक नानक नगर विच गल कही सी कि हुण गुरु घर दे विच इन्हां लोकां नूं कढ के गुरुद्वारा सुधार लहर दा आगाज़ नवें सिरों करना पैना। बाकी भावें किते होए ना होए पर जम्मू कश्मीर दे विच गुरुद्वारा सुधार लहर दा आगाज़ होवे। अज गुरुद्वारा सुधार लहर दा जिहड़ा आगाज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जिहड़ी है मुबारकबाद देण वास्ते वीर जी ने अपने घर दे विच, वैसे तकरीबन मेरे ख्याल 60-62 वोटां दा फर्क पिया, नहीं तो साडे कोल एक होर जिहड़ी साडी और ये भी एक बड़ी वड्डी कामयाबी एक भी इस इलाके दे विचों 60-62 वोटां दा फर्क पैना। सो इस सारे मैंबर साहिबानां नूं बहुत बहुत जिहड़ी है बधाई है। इस तो बाद ये प्रोग्राम बड़ा शार्ट है, इहदे विच वीर सुरजीत सिंह जी अपने विचार रखणगे, उस तो बाद 2 बुलारियां ने होर बोलना है। ये सिर्फ इन्हां दा एक ते जिन्ने भी इस पूरे इलैक्शन के प्रोसैस दे विच जिन्ने भी बैठे हुए ने ये सारे वर्कर सी। इन्हां ने एज ए वर्कर काम किया, किसी ने वीर सुरजीत सिंह होरां नाल कीता होना, किसी ने वीर रणजीत सिंह जी नाल, किसी ने दविंदरपाल वीर होरां नाल। ये 6 मैंबर ने पर जिहड़े ये 6 मैंबर अज जिस मुकाम ते जां 7 मैंबर बैठे हुए ने ना, इन्हां नूं पहुंचाउण वास्ते एस करीम का बहुत वड्डा रोल सी। इन्हां दे विचों किसी ने मैंबर नहीं सी बनना पर एक तरफ सी भी एक साडी ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛਾਤੀ ਟੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस मकसद ਲਈ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। और इस इलेक्शन हमेशा देख रहे सा जो गुमराह कुन भाषण ਜਾਂ एक दूजे ते किचड़ उचालन का जितना भी कर सकते सन साढ़े वीर ने किया। पर जिस तरह वीर जी ने कहा कि नवा आगाज खास करके साढ़े नौजवान वीरों में उत्साह ऐसा मालिक की कृपा नाल होया, जिदे विच महसूस कर रहे सन कि जो काफ़ी समय तो मूल नानकशाही कैलेंडर जिसनों तोड़न में साढ़े अपने प्रबंधकों का हाथ से जी प्रबंधक कमेटी गई है। भावें उन्होंने प्रबंधकों ने गुरु घर में खलो के वायदे किए सन, गुरु अगे अरदास की सी, पर मजबूरी बस उन्होंने इस मूल नानकशाही कैलेंडर को तोड़िया, जिसका सिटा आप जी ने देखा होना। 5 जनवरी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पुरब जो 2019 में आया सी, उहदे विच इन्हां दे कारण ही गुरुद्वारा महारानी चांद कौर विखे 144 दफा लगा। इन्हां दे कारण ही गुरुद्वारा महारानी चंद कौर दे लंगर हाल भी ताले वजे और इतनी साढ़े ते पाबंदी लगाई गई कि इन्होंने गुरु घर इंटर नहीं कर देना। और गुरु महाराज ने ऐसी रहमत की थी, भावें हुकूमत वालों सानू पाबंदी लगी, 144 दफा लगा, सानू रोकया गया, लेकिन फिर भी साढ़े पंथ दर्दियां ने जिन्हां विच पंथ दा दर्द सी उत्थे पहुंचे और उस जगह पे पहुंच के फिर भावें उस ढंग नाल असीं नहीं गुरु का पुरब बना सके, लेकिन फिर उसके बावजूद भी साढ़े नौजवान पहुंचे, बजुर्ग पहुंचे, मातावां पहुंचियां। असीं उस पुरब नूं बड़े सुचारू ढंग नाल मनाउण दी कोशिश की। जदों वो लाइव हो रहा सी और लाइव होने के कारण बाहरों संगतां दे भी बहुत सानूं मुबारकबाद आईयां कि इतना पाबंदी लगाने तो बाद भी आप जी ने उस प्रोग्राम को लिखिया। और एक सारा साढ़े नौजवानों में साढ़े भाईचारे में दर्द सी कि जिस मूल नानकशाही कैलेंडर लई असीं तड़प रखते हाँ, साढ़े बच्चों को यह दसन जोगे नहीं कि साढ़े गुरु का पुरब किस डेट नूं है। उस पुरब नूं मनाउण वास्ते असीं अपने लोगों को हाथ जोड़ के तड़पते रहे हाँ कि सानूं प्रोग्राम करने की इजाजत दी जाए। पर हंकार बस जिस तरह मेरे वीर जी कह रहे सन कि वो लोग नारायणों की जी रूह अजे भी साढ़े बिच ने कि जेड़े चाहदियां ने इस लिबास विच किसी ना किसी ढंग नाल इस पंथ नूं किसी दूजी थां वेचिया जाए। पर दूजे पासे आप वर्गे सुचेत लोग भी संसार विच ऐसे ने जेड़े खड़े ने। और सच जाने हो जदों इलैक्शनां तो बाद साढ़े नौजवानों ने जब जित हासिल की, साड़ी कमेटी बनी, उसे गुरु घर भी जिथे सानू रोकया जा रहा सी, जिथे मूल नानकशाही कैलेंडर से पाबंदी लगाने 144 लगा सी, उसे गुरु घर भी खलो के फिर साढ़े प्रबंधक जोड़े बैठे ने, आप देख रहे सत्कारयोग साढ़े प्रधान रंजीत सिंह जी, वीर बलविंदर सिंह जी, जगपाल सिंह जी, जितने भी साढ़े नाल तुरे ने, इन्होंने सारे इन्हों की परमिशन लैके उसे गुरु घर भी अनाउंस किया कि आने वाले जी प्रबंधक कमेटी आप जी ने सेवा वास्ते भेजी है। इस तो बाद जितने भी आने वाले पुरब होंगे मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक होंगे, तो सारे में खुशी की लहर जागी है। तो मैं कहांगा एक सच्चाई की जित हुई है। जिस तरह कह रहे थे मत सोचिए कोई साड़ी काबलियत सी या असी बहुत सूझवान सा जरा साढ़े पंथ में बहुत ज़्यादा असी कोई पंथ लिए बहुत कुछ किया है। कई मेरे वर्गे उठ के स्टेजा से कहते हैं कि असी पंथ वास्ते बहुत कुछ किया है। इतने अनेकों ने जिन्हें पंथ लिए कुर्बानियां दे छड़ियां, लेकिन उन्होंने कदे तुसीं जबान तो नहीं सुनोगे कि असी पंथ वास्ते कुछ किया हो। पर साढ़े वर्गे भावें किसी होर कारण एक दिन थाने गए उन्होंने बाहर आके रोला पाते हैं असी पंथ लिए बहुत कुछ कर छड़िया है। तो मैं कहूँगा इस इलैक्शन ने साबित कर छड़िया है कि सच जड़ा हमेशा जिंदा रहिंदा है। सच नूं थोड़े चिर सकते तुसीं दबा सकते हो, पर जे साडे मन विच होवे कि इस सच नूं खत्म कर देंगे, सच बोलने वालों की जान ले लेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि तुसीं किसी की जान ले सकते हो, किसी को नुकसान पहुँचा सकते हो, पर सच की जड़ी आवाज़ है ये ना कभी दबोएगी ना अगे दबी जाएगी। तो मैं अपने वालों आप सारिया संगतां का इतना धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि मेरे इलाके में जो कुछ हो रहा सी आप जी को पता ही है। मेरे जो मैं विरोधी नहीं कहांगा, जड़े मित्र सन मेरे
जो मेरे करैक्टर खिलाफ या होर मेरे कुछ जो कर सकते सन उन्होंने कोई कसर नहीं छड़ी, पर उदा जवाब संगतां ने बाखूबी अपने मत दे नाल दान दे नाल दे के साबित कर छड़िया है कि जितना मर्जी कोई झूठ बोल लेवे पर सच जिहड़ा हमेशा सच ही रहिंदा है। तो आपने जो साडे प्रबंधकां ते इतना मान बख्शिया सानू, मैं प्रबंधकां नूं जरूर बेनती करांगा। कई बार गल चलदी है और साडे लोग कई बार कहंदे ने ऐसा तो नहीं तुहाडे तो कोई प्रबंधक विकण वाला है, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, लेकिन सारे ने हामी भर के क्या कि बिल्कुल असी सारे जितने भी साढ़े मैनीफेस्टो जितने भी असी कंपाइल कर लीए सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मूल नानकशाही कैलेंडर सारिਆਂ ਦਾ एक अहम मुद्दा सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाकी बहुत मुद्दे ने साढ़े रागी प्रचारी ग्रंथियां साढ़े एजुकेशन साढ़े यतीम बच्चों के साढ़े गरीब बच्चों की ऐसी साढ़े परिवारों में हालत है। मैं क्या इतनी दर्द योग है जो कई बार स्टेज पर बोलने से असी गुरेज करना चाहिए। तो मैं जरूर बेनती करांगा अपने सारे ही संगतां नूं ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ कि गुरु साढ़े ते रहमत कर, ना कोई सानू डरा सके ना धमका सके ना लोभ लालच कि असी अपना जड़ा सफर इसनू रोक सकीए। लेकिन इतना भरोसा जरूर है जितने भी साढ़े प्रबंधक आए ने मैं मान नाल कह सकता कि सारे गुरु ते भरोसा रखने वाले ने, गुरु ते आसरा रख के चलने वाले ने। सिर्फ आप दी हमेशा जरूरत रहेगी जहाँ के कमेटी जी है अगर सेवा मालिक ने बख्शी है इस सेवा नू सेवा समझ के ना कि चौधरता या लीडर समझ के असी करिए। जो साढ़े ग्रंथी रागियों की इस वे हालत है बहुत तरसयोग है। जो साढ़े प्रबंध की ढांचे भी जो अंदर कुछ हो रहा है बहुत तरसयोग है, पर यह सारा कुछ गुरु महाराज की रहमत सदका आस्ते आस्ते सब ठीक होगा। वो मैं दोनों हाथ जोड़ के संगत को बेनती करांगा क्योंकि साढ़े इलाके जो इलैक्शन हो रही थी यकीन मनो ये नहीं कि अपने इलाके के लोगों ने अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਤਨਾ ਦਬਾਓਗੇ ਸੱਚ ਉਤਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। तो आप ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, पर कोई ऐसी गल नहीं कोई हार गया मतलब नहीं कि सेवा छड़ देगा। साढ़े नाल ने हमेशा खड़े ने अगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन एक बेनती करांगा अंत विच जो मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक सुभावक मालिक ने समा बख्शिया नाल ही हरगोबिंद साहब जी का पुरब आ गया। एक दिन असी अनाउंस कर रहे हैं मूल नानकशाही के नाल चलांगे। 4 दिन बाद गुरपुरब आ रहा जो 5 तरीक नूं मंगलवार नूं गुरुद्वारा महारानी माफ करना गुरुद्वारा छठी पातशाही तरा किलो विखे 10 वजे तो लैके 3 वजे तक समागम ने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੁਲੰਦ ਜੁਗਾ ਲਿਖੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ
ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਬੇ ਤਪਕਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 400-500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ DGPC ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਸਸ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ DGPC ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਸਟਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਬੇਦਾਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤ ਪਰ ਇਨ ਵਿਨ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ DGPC ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ DGPC ਜੰਮੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ,
ਅਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਸੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ DGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਬੇਦਾਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯੂਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ 12th ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 90% ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ UPSC ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੈਲੀਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸਾਂ ਅਗਰ DGPC ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ DGPC ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ DGPC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਖਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਕੱਢ ਛੜੇ। ਤੇ ਜਦ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ DGPC ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ DGPC ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ,
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟੀਏ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਏ ਲਗਾਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ 5 ਵਜੇ ਜਦ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੈਕਾਰੇ, ਜਿੱਲੇ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੈਕਾਰੇ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਚੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੁਣ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਵੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਚੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਅੱਛੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਓ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਪੰਬਲ % ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, 2 ਫੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਆਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 18 ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 7 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 7 ਦੇ 7 ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਗਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ DGPC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਬਿਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਗਾ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ, ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 83,000 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਪਲੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੰਪਲੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਔਰ 83,000 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। वो लिखती तौर पे आया पर दिल के फफोले जल उठे दिल के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। जो अपने निजी मुफाद वास्ते फिर वही 83,000 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਾਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 8-10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਚਲੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਔਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੂਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਬਦਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਕੱਤਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੂਟ ਖਸੂਟ ਹੋਈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500-700 ਵੋਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ 10-20-50 ਵੋਟਾਂ, 100 ਵੋਟਾਂ, 150 ਵੋਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 1300-1400 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ
2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਰੋਪਾਓ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਰੇ ਲਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਫਡੀਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5 ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਮਾਇਆ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਫਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਐਫਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਐਫਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਐਫਡੀਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਫਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਐਫਡੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਡੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ 27-28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇसी ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਉਹ ਐਫਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸਾ मैं थोड़ी ना रख के बैठा, मैं तो ओरिजिनल बैंक में पैसा है, मैं तो FD है मेरे पास, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। मैं तो गुरु घर की माया की रखवाली कर रहे हैं। वही FD ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। कम से कम वो 27-28 लाख रुपया ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। तो होर भी बड़े इस तरह दी गल्लां आईयां। तो अज समा नहीं है मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करा, पर जो इन्हां लोगों ने किया उसका रिजल्ट तुहाडे सामने है। मैं इतनी ही बेनती करांगा साडी इस कमेटी नूं कि जो कोई करता है ऐसा नहीं कि हुण संगतां अवेयर नहीं है। ये पहला गल चलती सी कि संगतां इन्हां गल्लां दी परवाह नहीं सी करदियां। इलैक्शन वेले कोई रिश्तेदारी देख लैंदी है, किते शराब मिल गई, किते पैसा मिल गया, वोटां पा छड़दे सी। लेकिन हुण संगतां अवेयर ने। अगर ये कमेटी भी काम सही ढंग नाल नहीं करेगी तो अगली बार तुहाडा भी वो असर हो सकता है। सो इस वास्ते असीं उम्मीद करते हैं कि ये सारे मिशनरी लोगों की कमेटी है, ये बिल्कुल सही ढंग की मर्यादा अनुसार अपना काम चलाएगी। असीं पूरी आस रखते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहता होया मूल नानकशाही कैलेंडर की इतने गल आई सी, अपने वीर हरमीत कौर ने इतने दसिया जी गल है अकाल तख्त साहब से जान की। 10-3 बार अकाल तख्त साहब से गया। साढ़े काफ़ी साथी इतों नाल गए ने। असीं उन्होंने कहा कि तुसीं सानू कुछ भी साड़ी इस एप्लीकेशन से सानू जो रिप्लाई देनी है तुसीं दे दिओ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं उस गल के उत्ते आए। वो कहते साढ़े इख्तियार विच ही कुछ नहीं है। पहले साबका जिहड़े जथेदार सरदार गुरबचन सिंह जी, असीं उन्होंने कहा तुसीं जो लिख के देना सानू दे दिओ। कहते मैं मिजाज ही नहीं है, ये हाई कमांड ने जो करना है। मैं तुहाडी ये एप्लीकेशन प्रधान साहब नूं भेज दियांगा। असीं कहा असीं प्रधान साहब नूं खुद मिलन जा रहे हैं तुहाडे तो बाद। तो कहते हैं उन्होंने कोल भी कोई पावर नहीं, जो उपरों हाई कमांड करेगी होएगा। सिर्फ पिछली बार जथेदार हरप्रीत सिंह जी इतने आए तो उन्होंने कहा सी तुसीं जदों मर्जी बनाओ जी ये, लेकिन उन्होंने एक कह छड़िया उन्होंने भी प्रवानगी नहीं दी सन। हाई कमांड नूं अपनी सियासी लोगों की असीं इसी वास्ते इत्थे अपोज करते हैं कि सियासी लोग जिहड़े धार्मिक पासे नहीं आने चाहिए। अगर कोई सियासी आदमी गुरुद्वारियां दे विच आके वरते ने तो इत्थे टपाई पंजाब विच भी उन्होंने किया, सियासी लोगों ने बेड़ा गर्क किया, इत्थे भी उन्होंने किया। सो असीं अकाल तख्त साहब की जिहड़ी गल है वो SGPC या उन्होंने अकाली दल के अधीन है। असीं उन्होंने ये भी किया कि जथेदार जी या तुसीं 2003 में जब लागू किया या तुसीं उसने गलत फैसला लिया, या 2010 में जदों तुसीं इहदा कतल किया उदों गलत फैसला लिया। अकाल तख्त ते बैठ के भी गलत फैसले होंदे ने और उन्होंने मनिया, साढ़े 20-25 बंदियां च मनिया कि हुण होया। असीं उन्होंने ये भी किया तुसीं गुरमीत राम रहीम के केस विच भी फैसला लिया और तुहानूं हफ्ते 10 दिन बाद वो फैसला वापस लेना पिया। गलत फैसले भी तुसीं लैंदे हो और वो मनदे ने, लेकिन कहंदे ने कि असीं बेबस हां, असीं हाई कमांड दे। सो ये सारियां गल्लां ने दुविधा विच अगर पाया तो सानूं उन्होंने ही पाया। अज संगतां अगर दो धिरां विच वंडियां ने तो उन्होंने ये वंडी पाई है। एक इत्थे दी लोकल संगतां दा नहीं है, ये उन्होंने ही ये लागू किया, उन्होंने ही दूसरा कैलेंडर फिर लागू किया। तो दुविधा विच उन्होंने ही पाया। सो मैं ज़्यादा ना इस वक्त कुछ कहा, मैं इहो बेनती करांगा कि कमेटी जिहड़ी है वो मर्यादा अनुसार इत्थे काम करे, गुरुद्वारियां की सेवा संभाल लई। ये सेवा का काम है, उन्होंने सेवा ही समझ के किया जाए। अपनी चौधरतारियां की वजह करके ना असीं उसनूं खराब करिए। दूसरा जो ये प्रोग्राम रखिया सी खास तौर पर सुरिंदर पाल सिंह जी जिन्होंने अज का ये प्रोग्राम रखा है, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता। आप सारिया ही संगतां दा
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 10,000 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਟੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਬਨੂਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਪਾਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਇਹ 2.5 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਸੀ ਪਿੱਪਰ ਸਾਈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪਿੱਪਰ ਸਾਈ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਪਰ ਸਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ, ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਬਠਿੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6 ਸਰਪੰਚ, 8 ਪੰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਕਸਮਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।